салом бинандаҳои азизи озодӣ, умедворам хубед ва рӯзи хубе хоҳед дошт. Сарвинози Рӯҳулло ҳастам ва то 10 дақиқаи дигар шуморо бо охирин хабару гузоришҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. Имрӯз ҷумъаи 30 апрел аст ва соат дар душанбе 11. Нахуст сархати хабарҳои рӯз. Қазоқистон аз хатми муноқиша ва оғози гуфтушунид миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон истиқбол кард. гуфтугӯи нахустини Тоҷикистону Русия барои гирифтани ваксинаи Спутник V. зидди мухолифи рус Алексей Навальный парвандаи Навиди ҷиноӣ кушоданд. раиси ҷумҳури Қазоқистон Қосимҷон Тоқаев аз хатми муноқишаи мусаллаҳона миёни Тоҷикистону Қирғизистон ва оғози гуфтушунид байни намояндагони ду кишвар истиқбол кардааст. Дар изҳороти раиси ҷумҳури Қазоқистон ки рӯзи 30 апрел нашр шуд, изҳори умедворӣ шудааст ки раҳбарони Тоҷикистону Қирғизистон бо хиратмандӣ метавонанд ҳама масъалаҳои мавриди баҳсро танҳо тариқи мусолиҳатомез ҳаллу фасл намоянд. муноқиша дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон рӯзи 28 апрел дар наздикии Дарғод ё маркази тақсими об шурӯъ шуд. Рӯзи 29 апрел идома кард. Сокинон якдигарро ба сангандозӣ ва мақомоти марзбонии ду кишвар якдигарро бо шӯрии тирпаронӣ айбдор карданд. Дар даргирии ду рӯзи охир аз ду тараф даҳҳо захмӣ шуданд. Вазорати тандурустии Қирғизистон дар бораи фавти 3 нафар гузориш дод. Мақомоти Тоҷикистон расман теъдоди маҷрӯҳон ва ҳалокшудагонро нагуфтанд. Пас аз ду рӯзи муноқишаҳои хунин, душанбе 29 апрел ҳайатҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон барои хатми муноқиша ва оғози гуфтугӯҳо ба созиш расиданд. Тибқи ин созиш ҷонибҳо муноқишаи мусаллаҳонаро хотима мебахшанд, ҳайати шахсӣ ва таҷҳизоти ҳарбиро ба макони доимӣ ҷойгиршавиашон бармегардонанд ва барои роҳ надодан ба ташаннуҷи авзо чораҳо меандешанд. бинандаҳои азиз, ҳамкори мо Фарзон Муҳаммадӣ ҳамин ҳоло дар ҷамоати чоркӯҳи Исфара қарор дорад ва аз ӯ мепурсем ки вазъ дар деҳаҳои ин ҷамоат чӣ гуна аст. мо ҳоло дар 3 километри деҳаи Сомониён ва Хоҷаи Аъло қарор дорем ва чӣ гунае ки мушоҳида мекунед, равоҳои нақлиёт бахусус нақлиёти низомию ёрии тиббӣ ва дигар хидматрасонии ҳолатҳои изтирорӣ кам ба назар мерасанд. баъди эълони хатми муноқиша бо имзои Саймумин Ятимов, раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон ва Омурбек Суваналиев, раиси вилояти Ботканд, зоҳиран садои тиру гулӯла аз атрофи ҷамоати Чоркӯ шунида намешавад ва сокинони деҳаҳои марзӣ ҳам мегӯянд шоҳиди муноқиша нестанд. аммо бо ин вуҷуд сокинон эҳсоси нигаронӣ доранд ва бархе аз занону кӯдаконро ба ҷои амнтар мебаранд. ҳарчанд то вақти забти ин суҳбат шумори захмиву кушташудагон маълум нест, вале сокинон дар суҳбат мегӯянд барои ҷанозаи хешовандонашон ки дар ҳодисаи дирӯз ҷон бохтаанд омодагӣ доранд. шумо дирӯз аллакай дар он ҷо будед. дирӯз вазъ чӣ гуна буд? вале дирӯз вазъ комилан дигаргуна буд ва мо аз ҷараёни муноқишаву вазъи сокинон видеогузориш таҳия кардем ки имрӯз дар барномаи ахбор пахш хоҳад шуд. ҳамаи тафсилоту ҷузъиётро дар он гузориш пешниҳод хоҳам кард. мардум ҳамзамон умедворанд ки дар минтақа сулҳу оромӣ барқарор мешавад. 29 апрел вазъ дар деҳаҳои марзии шаҳри Исфара ноором аст. осеб дидани пули деҳаи Чорқишлоқ ки роҳи сокинонро бо маркази шаҳр мепайвандад, сокинони ҷамоатҳои Сурху Чоркӯҳро хеле нигарон кардааст. از کجا زدن؟ یگان تا آدم نبود که شکست زخمی نشد آدمو؟ نه آدم زخمی نشد. اینجا هم تو با سرانده بودیم. مقصد موصل زدن بود. مقصد موصل زدن. از سمت دهه‌های لنگر، سامانیان و خواجه اعلی بی‌تنفس صدای تیر و توپ و تانک زیاد به گوش می‌رسد. چرخبول‌های نظامی نیز در فضای دهه‌ها پرواز می‌کنند. از منطقه‌های اهالی نشین دود و آتش نمودار می‌شوند. راه‌ها باز است ولی ساکنان دهه خواجه اعلی و جماعت واروخ از ترس تیراندازی‌ها به قفا می‌گردند. ماشین‌های حامل نظامیان که ظاهراً قوه‌های علاوه‌ای دارند به جانب منطقه مناقشه حرکت می‌کنند. افسری بازنشسته عبدالحمید میلیف اینجا همراه 200 نفر همسفانش داوطلبانه به حمایه ساکنان محلی آمده است. حاضر ما 5 کیلومتر طرفی بالا و 3 ساعت برآمدیم. علاجی جومیدن نبود. خانه‌های تازه کار رفتیم پالیه گشتن اونجا بعد 3 ساعت 30 تا سالدتا گیت فردومدیم. همش زنده سلامت.
بعد ما اونجا فرداندیم اونجا به تهرانده солдат حیات رفت یک ساکنی همین قشلاق بود کارگر ارگان سنایپر که زدن نقلیات یاری تعجیلی زود به جای مناقشه حرکت میکنند. کمالالدین اشورف سردختور بیمارخانه جماعت سرخ به جماعت چارگاه آمده و طول چند ساعت در بین تیر و توپ ها درمانده است. او میگوید به 5 نفر زخمی یاری تعجیلی رسانده است. ماشین یاری تعجیلی و اسپید نکست شده. ماشین خودم کتی کشوندم بودم که از اینجا من بکرم چی سنایپر کتی پارون کردم ماشین بودم تمام ماشین شخصی خودم کتی یاردم کردم تیر پارونی کردم که چی ماشین تمام بکرم ماشین همونجا ایستاده است. ماشین همونجا ایستاده تیر تمام لخ کرد ماشین. انمی خوبه امی آتش درگیر شدگی کدام دیه هست؟ اینجا دیه قرقیزان اینجا. 2 روز باز در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه ادامه دارد و بر اثر سنگاندازی و تیرپرانی از دو طرف چندین کس زخمی شدند. هیئت تاجیکستان را سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و هیئت قرقیزستان را اموربک سوانالیف رئیس ولایت بادکند رهبری کردند. هر دو طرف در اظهارات مشترک به این نتیجه رسیدند که مناقشه مسلحانه را خاتمه بخشند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر اسفره. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان خبر داد که این نهاد با نمایندگان فوند روسیایی سرمایه‌گذاری مستقل روسیه جهت تحویل واکسن اسپوتنیک وی گفت و شنید کرده است. این ملاقات را معاون اول وزیر تندرستی تاجیکستان غفور محسن زاده روز 28 اپریل با نمایندگان فوند روسیایی سرمایه‌گذاری مستقل روسیه جهت تحویل واکسن اسپوتنیک وی به تاجیکستان در شکل فاصله‌ای انجام داده است. وزارت میگوید این اولین گفت و شنید وزارت با فوند جهادی به قیدگیری و تحویل واکسن می باشد. بر اساس نتیجه های این گفت و شنید در نظر است که بعد به قیدگیری واکسن مذکور به تاجیکستان فرستاده شود. یادآور میشیم که معرکه واکسن زنی در تاجیکستان 23 مارت شروع شد. به شهروندان در مدت 2 ماه دوای واکسن استرازینیکا گذرانیده می شود. در دوشنبه نخست کارمندان طب و آموزگاران واکسن گرفته، عین زمان در منطقه ها نیز معرکه واکسن زنی شروع شده است. تا امروز طبق برنامه کوواکس تاجیکستان 192,000 وای واکسن استرازینیکا دریافت کرده است. دادگاه شهر ترسونزاده ساکنی را که میگفت دادرسی از او خواسته است گناه را به دوش بگیرد آزاد می شود عفو کرد. یک دادرسی دادگاه که از پرونده آگاه است در صحبت با رادیوی آزادی گفت حکم نرزولو کریموف ساکن شهر ترسونزاده روز 27 اپریل بر اساس قانونی عفو اخیر اعلام گردید. همصحبت ما که نخواست نامش برده شود افزود جانب‌های بحث از قرار دادگاه اعتراضی نکردند. این دادرسی دادگاه ترسونزاده از تفصیلات بیشتر خودداری نموده تاکید کرد که پس از 5 روز قرار دادگاه دسترسی هر دو طرف خواهد شد. نرزولو کریموف ساکن شهر ترسونزاده که با دست دروزی به سیاره اولیمو و یک زنی همدیه‌اش متهم میشد میگوید از حکم دادگاه در نسبتش راضی است. تا حال نظر سیاره اولیمو و به قرار دادگاه معلوم نیست. او روز 20 اپریل در صحبت قبلیش با رادیوی آزادی گفته بود واقعا هم جبر دیده است ولی فعلا نسبت نرزولو کریموف دعوا ندارد. رادیوی آزادی روز 26 اپریل درباره قضیه نرزولو کریموف گزارش نشر نمود که او اتهام را نسبتش بی اساس دانسته و برخورد کارمندان پلیس و دادگاه و پروندهش نگرانی داشت. کمیته تفتیشاتی روسیه نسبت مخالف حکومت این کشور الکسی ناوالنی و کارمندان بنیادی وی با مدعی تشکیل و رهبری سازمان جمعیتی که فعالیتش به خشونت علیه شهروندان و یا زیان رسانی روانه شده است پرونده جنایی باز کرد. پرونده هنوز ماه فوریه امسال گشوده شده اما درباره آن تنها حالا خبر داده شده است. این پرونده در حجت‌های ذکر گردیده است که بنیاد و ستادهای ناوالنی را می‌خواهند سازمان تندگرایانه اعتراف کنند. حد اکثر جزا برای پرونده که درباره آن اخیراً خبر رسید تا 4 سال زندان پیش بینی شده است. جزئیات دیگری پرونده آشکار نشده است. ناوالنی عین حال بر اساس یک پرونده که 8 سال پیش گشوده شده بود در محبس است. بنا به حکم دادگاه وی تابستان سال 2023 آزاد خواهد شد. بانک ملی تاجیکستان قربی سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز 30 اپریل چنین مقرر کرده است.
буд хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ки дар барномаи Навиди бомдодӣ тақдими шумо шуд. Мо талош мекунем шуморо бо хабарҳои тоза лаҳза ба лаҳза ошно кунем. Бо мо буданро фаромӯш накунед. То наздиктарини суҳбат, худо нигаҳдори ҳар яки шумо.